very good evening to you. This is Latika Shami from Press Legend 24.online. I welcome all my viewers. Today, on 28th of March 2025, there was a press conference arranged for the Project Health Awareness on Adolescent Tobacco Control by Rishi Foundation. Keeping in mind the increasing prevalence of addiction to tobacco and resistant substances at a young age, Rishi Foundation of Nagpur has implemented a project Health Awareness on Tobacco Prevention among Adolescents. The Global Audit Tobacco Survey report highlighted the increasing prevalence of tobacco use among students under the age of 20 years and the increasing incidence of cancer and precancer oral diseases in Nagpur city by various doctors, which led the organization to realize the need for preventive measures in this age group. The initiative aims to provide young students with the right information and coping skills to avoid addictions caused by peer pressure, overt and surrogate advertising on social media, and other social factors. The project focused on prevention and the development of responsible youth, recognizing that substances such as tobacco and methyl nuts act as a gateways to more dangerous substances and potential criminal tendency. Rishi Foundation has received invaluable technical and financial support from National Tobacco Control Program, NTCP Nagpur, Swasti Sanstha Bangalore, and Tata AIG for this project. Under this initiative, a total of 2,923 students of 21 schools and colleges in Nagpur were examined in the last 6 months. This included 1311 boys and 1612 girls during inspection. 510 students were found to be exposed to tobacco, methyl nut, and other tobacco products. This includes 462 boys and 48 girls. Investigations have shown that students are exposed not only to traditional tobacco product but also to various other addictive substances including sweet bethyl in packets as well as loose bethyl nuts, kharra, pan masala, gutka, cigarette, e-cigarette, hookah, commonly known as pot among youth, ganja and more dangerous substances like MD drugs especially are prevalent among college students. The project, in collaboration with the National Tobacco Control Program (NTCP), worked to transform schools and colleges into tobacco free educational institutions. Training was given to the teacher and other staff of the school to understand and adhere to National Tobacco Control Program (NTCP) standards for eligibility in tobacco free institutions to identify and respond appropriately to incidents of drug using among students. Schools were also guided on how to implement NTCP norms and create a drug free environment in schools without promoting the use of tobacco products and substances. For that, the schools have decided to organize a program on the relevant subject every 6 months. Rishi Foundation helps students with addiction, cancer, etc. A WhatsApp helpline number 7972 669857 has been launched for help in this regard, and a government toll free number 1800 has been promoted. The growing number of smoking parlors in Nagpur, the availability of addictive tobacco and other substances, and the environment that encourages youths to become addicted are a matter of concern. For this, it is necessary for parents and teachers to communicate with children on this issue and take expert guidance at the right time, said by Rishi Foundation president and a famous cancer surgeon in Nagpur. Although there is such a negative picture, on the one hand, means students eager to learn about it positively. More than 150 students enthusiastically participate in poster, painting, drama, speech, essay competition based on addiction theme organized by Rishi Foundation.
So, hence this report of Latika Shami. Like a channel, subscribe, press the bell icon for Press Legend 24.online. Thank you so much. As Krishi Foundation is deeply grateful to the Government Health and Education Department of Nagpur, Swasti Sanstha of Bangalore, and Tata ALG Company, as well as all the participating schools. Social workers and counselors Amrita Bagde, Shubhangi Wagmare, Nikhil Chhatre contributed a lot to make the project successful. On behalf of Rishi Foundation, Dr. Aditya Burle, MPH MD BDS, is serving वर्ग as a dentist and शिक्षकांपर्यंत project manager. जी He शाळा inspires अजूनपर्यंत to स्क्रीन नाही everyone. झाल्या So, त्यांच्या like a channel, subscribe, press the bell सगळ्या icon. शाळेपर्यंत With Latika आणि त्यांच्या Shami for Press Legend पालकांपर्यंत 24.online. पालकांपर्यंत हा Thank you so विषय much. गांभीर्याने केलेला पाहिजे जेणेकरून त्यांच्या सतर्कतेने म्हणजे शिक्षकांच्या सतर्कतेने आणि पालकांच्या सतर्कतेने विद्यार्थ्यांना तंबाखू सेवनाच्या ज्या वाईट सवयी जळणार नाही याची खूप खातिरदारीने आपण त्यांना त्यांच्यापर्यंत पोहोचून द्यायचं. कारण आपल्याला हे जे सत्य परिस्थितीत आम्ही जे अहवाल सादर करतोय त्याचा हे सॅम्पल साईज किंवा आम्ही जर आपण पूर्ण सिटी जर स्क्रीन केला त्याच्यानंतर आम्हाला रुरल पॉप्युलेशन पण मिळणार आहे. एक प्रोजेक्टचा भाग म्हणून सेकंड पार्ट आम्ही ते पण करणार आहोत. आपण नागपूरचे अर्बन अँड सबअर्बन पॉप्युलेशन आम्ही आमच्या प्रोजेक्टद्वारे स्क्रीन केलेल्या याच्यामध्ये पण आपल्याला याच्याद्वारे आपला जो अहवाल आम्ही तुम्हाला सादर करतो आहे याच्याद्वारे आपला सगळा हा एक मेसेज आहे तो एका सगळ्या वर्गांपर्यंत या आमच्या कंट्रोलमध्ये आहे शाळा सध्या म्हणजे शाळांमध्ये आम्ही काम करतो. तर शाळेसाठी एक कायदा असतो कोठा नावाचा सिगारेट प्रोडक्ट कन्झम्पशन ऑफ सिगारेट प्रोडक्ट प्रोहिबिशन. तर त्यामध्ये असं असते की शाळेच्या 100 यार्ड आवारामध्ये विक्री नाही झाली पाहिजे. 18 वर्षाखालील मुलांना विक्री नाही झाली पाहिजे. त्यासाठी शाळेमध्ये एक मॉनिटर नेमला जातो आणि फलक लावले जातात आणि मार्किंग केली जाते. तर त्यावर आम्ही काम सुरू केलं आणि जेवढ्या पण शाळा कॉलेज आमच्यात इन्व्हॉल्व होते सगळ्यांना ते जे मानकं असतात राष्ट्रीय नॅशनल टोबॅको कंट्रोल प्रोग्रामचे ते पूर्ण करण्यासाठी आम्ही मदत केली आहे. तर आम्ही सगळं कव्हर नाही करू शकत पण आमच्या कंट्रोलमध्ये जे आहे शाळा आणि आजूबाजूचा परिसर तो आम्ही केला आहे. शाळेचे कॉलेजचे विद्यार्थी करतात जे विद्यार्थ्यांना जे शिकवतात तेच मास्टर हो. हे पण एक मजेशीर आम्हाला आढळून आलं की त्याच्यामध्ये एक शाळेमधला स्टाफ एक काय म्हणतात त्याला मॉनिटर म्हणून द्यायचा असतो. त्या शाळेने स्वतः जो सगळ्यात जास्त खाणारा होता त्याला नॉमिनेट केलं आणि त्याचं नाव लिहून दिलं. जसं आपण बदमाश मुलाला मॉनिटर करतो आणि तो कंट्रोल करतो जेणेकरून त्याच्यावर थोडेसे बंधन येईल माहिती आणि तो सुधारेल. तर असे छोटे छोटे प्रयत्न आहेत आणि खूप मोठी लढाई आहे आणि खूप लेवलवर करायची आहे. तर आमच्यात आम्ही मुलांना कसं प्रिव्हेंट करायचं जसं मित्र सवय लावतात तसं माहीत असतं पिअर प्रेशरमुळे. तर पिअर प्रेशर कसं हँडल करायचं त्याच्यावर आम्ही काम करतो. त्यासाठी मुलांना सांगतो की एकटं जरी असले तरी तुम्ही उभं राहायचं आणि नाही म्हणायचं त्या वस्तूला. तंबाखू किंवा हे प्रॉब्लेम आहे हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. आपल्याकडे पण सगळीकडे घरातून तू कॅन्सर नाही वगैरे काही काही लिहून ठेवलेलं आहे. पण त्याच्यातून बाहेर कसं निघायचं तर सपोर्ट सिस्टम तयार पाहिजे. त्यासाठी मग डॉक्टरांची मदत समुपदेशनाची मदत आणि औषधीची मदत कशी घ्यायची त्याच्याबद्दल आम्ही त्यांना सांगतो. गव्हर्नमेंटचे हेल्पलाईन नंबर आहे आम्ही पण हेल्पलाईन नंबर तयार केले तो त्यांना देतो आणि त्यांना किंवा त्यांच्या पॅरेंट्सला कोणाला जर मदत पाहिजे असेल तर त्याच्या थ्रू आम्ही त्यांची ओळख कुठे उघड न करता मदत करू. आणि सर्वगेटेड ॲडव्हर्टाइजमेंट जे असतात जसं ॲडव्हर्टाईज होते की इलायची किंवा दुसऱ्या याच्या नावाने आता IPL सुरू आहे तुम्हाला एका ब्रेकमध्ये 3-4 किलो लोक येऊन गुटखा विकताना दिसतील गुटख्याचं नाव वेगळं करून. तर त्या कशा वर्क करतात त्याच्याबद्दल आम्ही त्यांना अगोदरच अवेअर करून आम्ही खूप छोटे प्लेयर आहोत त्याच्यामध्ये. आम्ही आमच्या लेवलवर मुलांना प्रिव्हेन्शनवर काम करतोय आणि बाकी याच्या स्तरावर मग पॉलिसी ॲडव्होकेसीसाठी याच्यातून जो रिझल्ट येईल तो आम्ही गव्हर्नमेंटला सांगू की मुलांनी हे सांगितलं की हे कारण होतं ज्याच्यामुळे इच्छा झाली आमची घ्यायची. तरी नागपूरमध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये गुटखा बंदी आहे पॅकेटवाले मिळत नाही पण हे खरं कुठल्याच याच्यामध्ये मोडू शकत नाही नियमामध्ये. ते सगळं आम्ही असेंबल करतो एका ठिकाणी काम सुरू आहे. तुमचा जो प्रश्नचा सर आधी सांगितलं आहे अजून एक त्याच्यावर एक म्हणतो की सरकारने एक आता नियम काढलेला की शाळा परिसराचं 100 मीटरपर्यंत
परिसरात कुठल्याही तंबाखू विक्रेता किंवा पानठेला राहणार नाही, हा एक नियम आहे आणि हा नियम काटेकोरपणे तरी पाळला जातोय. पण पाळला जातोय आता नाही काही ठिकाणी त्याचं मला सांगणं योग्य नाही वाटतं, कारण तो नियम तर आहे 100 मीटरपर्यंत. जर तुमच्याला जर लक्षात आलं तर त्याचा फोटो काढून जर तुम्ही जवळपासच्या पोलीस स्टेशन सांगितलं की बाबा ही शाळा आहे त्या 100 मीटरच्या आतमध्ये आहे, तर तुम्हाला त्या नियमाद्वारे त्यांच्यावर नक्कीच त्याच्या ठिकाणी त्यांना कारवाई करण्यात येणारच आहे, कारण तो नियमच बनलेला आहे की 100 मीटरमध्ये शाळा परिसराच्या 100 मीटरमध्ये कुठलाही पानठेला किंवा तंबाखू विक्रेता तरी राहणार नाही. सर आमचं आता कसं आहे, हे जे कठोर निर्णय किंवा नियमाची तंतोतंत पाळत राखणं हा आमच्या संस्थेच्या कुठेतरी आता या विषयावर आम्ही गेलेलो नाही आहे. आम्ही प्रतिबंधात्मक उपाय जे आहेत ते लोकांना स्क्रीन करून त्यांना त्याचा विषय वाचवणार. आम्ही जे सरकारने नियम बनवले आहेत त्याला काटेकोरपणे कोणी पण, आता याच्यात बरेचसे ॲप आहेत किंवा पोलीस लोकांचे काही मित्र हे असतात, ॲप्स असतात, त्याच्यावर तुम्ही फोटो काढून जर पाठवले कुठले याचे कोणी पण, तर त्याच्यावर लगेच त्याच्यावर कारवाई करण्यात येत आहे असे पण आहे. म्हणजे आपल्याला आमचा जो आता आहे तो आपल्याला शाळेत जाऊन लोकांना विद्यार्थ्यांना स्क्रीन केलेला आहे, तो आमचा जो सर्वेक्षण होता, जो प्रोजेक्ट होता तो आम्ही कम्प्लीट केला. त्याचा आम्ही अहवाल सगळ्यांसमोर सादर करतो आहे. आम्ही शिक्षा किंवा निर्णय किंवा आदेश आमच्या हातात नाही आहे. किती शाखा आहेत आणि कुठे कुठे मुख्य कार्यालय हे का, ही जी आमची संस्था ऋषी फाउंडेशन नागपूर ही 2016 मध्ये मी त्याचा संस्थापक नात्याने प्रेसिडेंट ऋषी फाउंडेशन हीच आहे. 2016 माझी संकल्पना होती. मी प्रोफेशनली ओरल कॅन्सर सर्जन आहे. मी याच्यामध्ये मेडिकल फील्डमध्ये आम्ही त्याच्या आधी खूप फ्री चेकअप कॅम्प करायचे आमच्या दवाखान्यामार्फत. तर मग 2006 पासून माझी प्रॅक्टिस केली. मग 2016 वाटलं की याला एक सामाजिक वळण देण्यात गरज वाटली मला की आता आपण याला सामाजिक वळण देऊन त्या मार्गाने बरेच विविध उपक्रम आपण सादर करू शकतो, तर ते वेगळा एक प्लॅटफॉर्म तयार करू शकतो. म्हणून मी 2016 ही ऋषी फाउंडेशन नागपूर याचं मुख्य कार्यालय उदयनगर मानेवाडा रिंग रोड नागपूरला आहे. इथे आमचं ऑफिस आहे आणि बाकी सगळ्या उपक्रम आम्ही रामदास पेठमधनं माझा पण हॉस्पिटल त्याच्यामध्ये पण एक ऑफिस ठेवलेला आहे. मला हे सांगा, तुम्ही तुमच्या संस्थेच्या मार्फत किती मुलांची जनजागृती केली, तुम्ही किती मुलांना भेटले आणि किती वर्षापासून ही तुमची संस्था आहे? सध्या या प्रोजेक्ट पुरतं सांगतो. मागच्या 6 महिन्यांमध्ये आम्ही 21 शाळा आणि महाविद्यालय केली. त्याच्यामध्ये 2923 मुलांचे चेकअप झाले. त्यात 1311 मुलं होते आणि 1612 मुली होत्या. त्यात जवळपास 35% मुलांमध्ये ही सवय आढळून आली कुठल्या तरी तंबाखू किंवा तंबाखूजन्य पदार्थाची. आणि तंबाखूजन्य पदार्थ म्हणजे फक्त खर्रा किंवा तंबाखू नाही, त्याच्यात पान मसाला, गुटखा, सिगरेट आणि सुपारीचं प्रमाण खूप जास्त होतं. आता आजूबाजूला खर्रा किंवा तंबाखू नाही मिळत, पण सुपारी मिळते, तर त्याचं प्रमाण खूप जास्त आहे. ते पण कॅन्सरोजेनिक आहे, म्हणजे कॅन्सरकारक पदार्थ आहे. आता तुम्हाला माहिती असेल की जे उच्च ग्रुप क्लासेस आहेत